Hi, once again, everyone, and welcome to the class. Last week we have done the data and information. Data kiyanne monawada, information kiyanne monawada kiyana deka igana gatta. ඒත් එක්කම now you know what is a data and what is an information, right? මොනවා හරි doubt එකක් ආවොත් you can tell, right? Okay, fine. So data කියලා කියන්නේ the things which don't bear any meaning when it stands alone. ඒක නිකන් අපි ඒ වචනේ කිව්වට කාටවත් තේරුනේ නැත්නම් ඒක data එකක්. Okay? ඒක දත්ත කියලා කියනවා. තොරතුරු කියලා කියන්නේ process කරපු දත්ත වලට තමයි තොරතුරු කියලා කියන්නේ. Right? So I have shown you an easy and an interesting example for the data and information and the process. Okay, so you shouldn't what do you call, you shouldn't forget the data and the information and the process hereafter. කවුරු ඇහුවත් කියන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තියෙන්න ඕනේ data, process and information. And then අපි බැලුවා an information system කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Information system, you know, it is defined as the software. Whatever the software you use which helps organize and analyze the data, it is a information system. ඒක information system එකක් කියලා අපි කියනවා. So for an information system there should be data. Data තියෙන්න ඕනේ. Then for an example, I told you the ATM card. Using the ATM card or looking only at the ATM card, you cannot make any decisions. But if you want to make any decisions about your account balance and all these things, you should process this data. So to process this data, there should be a system එකක් තියෙන්න ඕනේ, computer system එකක් තියෙන්න ඕනේ. So you entering the ATM card to the ATM and then giving the instructions, it shows you the account balance or withdraws the money or deposit the money or whatever the instruction you gave it to the system. So the information will be shown to you. And as such, I showed you a lot of, or I explained you a lot of examples to data processing and information output. For an example, the fingerprint එකක් කියලා කියන්නේ information system එකක්. And then the barcode machine එක කියලා කියන්නේ processing the data to information කියලා. I showed you some information and data. And then we have done a small exercise එකක් මම explain කරා, which they have given the ISBN and the barcode එකකුයි ISBN එකකුයි දීලා ඒ දෙකට තියෙන differences මොනවද කියලා ඔයාලට ඒකේ මම තේරුම් කරලා දුන්නා. Right? So this is what we have done last week. Last week අපි කරපු ටික මේ ටික තමයි. අනික we learned what is technology and why we are learning ICT. Technology කියන්නේ මොනවද? ICT කියන්නේ මොනවද? මොකටද අපි ICT ඉගෙන ගන්න කියන දේවල් අපි ඒකේ බලාගත්තා. So today we are going to learn about the quality information. Okay, so quality information කියලා කියන්නේ not all information is suitable for making decisions. Okay, now I told you that we are processing the data and it gives us the information. එහෙමනේ, information එකක් අපිට දෙන්නේ data ටික process කරාට පස්සේ. ඒ වුණාට process වෙච්ච හැම data එකක්ම quality information, ඒ කියන්නේ අපිට decision එකක් ගන්න තරම් suitable නෑ හැම information එකක්. Okay, so to make decision, okay, information obtained should be of good quality. එන information එක හොඳ quality එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඇවිල්ලා suitable decision එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Information ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. There are a lot of information. හැම process data එකක්ම information එකක්නේ. ඒ වුණාට ඒ හැම information එකක්ම අපි තියාගෙන decision එකක් ගන්න බෑ. අපිට තීරණයක් ගන්න බෑ. තීරණයක් ගන්න පුළුවන් information තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ information එකට there are some qualities. Okay, or there are some characteristics. ඒවට characteristics තියෙනවා.
ඒ characteristics ටික ඒකට meet වෙන්න පුළුවන් වුණොත් විතරයි ඒකට අපි කියන්නේ quality information එකක් කියලා. හොඳ quality information එකක්. Then for an example, if you are buying uh, a t-shirt, okay, if you are buying a phone කියලා කියමුකෝ අපි, right? So Nokia phone එකක් ගන්නවට වඩා Apple company එකෙන් release කරන Apple phone එකක් ගන්න එක quality වැඩි නේද? The brand එක ඒකේ characteristics බලනකොට ඒක හොඳයි වැඩි, because there are some features in Apple phone which is not in the Samsung or whatever the other phones. අනිත් phones වලට නැති සමහර characteristics මේකට තියෙනවා වැඩිපුර. So that is a quality product. ඒක හොඳ product එකක්. So හොඳ information එකක් output වෙන්නේ ඒකට අර මම දැන් කියන්න යන characteristic තිබුණොත් තමයි ඒක ඇවිල්ලා හොඳ quality information එකක් වෙන්නේ. හොඳ ළමෙක් quality ළමෙක් කියලා කියන්නේ ඒ ළමයාට හොඳ characteristics තියෙන්න ඕනේ. දැන් හැමෝම ළමයි, everyone are students, right? Everyone are children. But හොඳයි හොඳ එක්කෙනෙක් මෙයා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා එහෙම නැත්නම් එයාට හොඳ characteristic තියෙනවා කියලා කිව්වොත් විතරයි he or she is a quality student. හොඳ quality තියෙන student කෙනෙක් කියලා අපි කියන්නේ. So in this subject we are going to consider about the characteristics of the information, right? Okay, then ඔයාලා දන්නවා quality information කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So not all the information are suitable to make decision. Information obtained should be of good quality. එන information එක හොඳ quality එකක් විදිහට output වෙන්න ඕනේ. එහෙම හොඳ quality එකක් විදිහට ඒ information එක output වුණොත් that information is a quality information කියලා අපි කියනවා. So understood this, right? Okay. Quality information වලට තියෙන්න ඕනේ characteristic මෙන්න මේවා තමයි. Relevancy කියන characteristic එක තියෙන්න ඕනේ. Relevancy කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Relevancy කියලා කියන්නේ හොඳට බලාගන්න. මේ picture එක දැන් this will be a question in your paper also. මේකත් question එකක් විදිහට එන්න පුළුවන් ඔයාලගේ question paper එකට. So when like a question will arise like this. What are the characteristics of a quality information කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙම අහපු ගමම මේ වගේ දෙයි වලට relevancy, incompleteness ඒ වගේ දුන්නාම ඔයාලා ටක් ගාලා මේ pictures ටික මතකෙට එන්න ඕනේ. Okay? Right. So relevancy means relevancy කියලා අපි කියන්නේ set වෙන්න ඕනේ. තියෙන information එන output information එක set වෙන්න ඕනේ. set නොවි එන්න බෑ, relevant විදිහට තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද relevant වෙන්න ඕනේ? For an example මම මෙහෙම කියන්නම්. Now the principal wants to make a decision whether to conduct or whether to change the maths teacher or not for the O-level students. O-level student ලගේ maths teacher ව change කරන්නද එපාද කියන decision එකක් ගන්න ඕනේ principal sirට. එතකොට එයා මොකද්ද කරන්නේ? class teacher ට ඇවිල්ලා කියනවා දැන් මේ teacher ආවේ last 4 years කියලා කියමුකෝ අපි, right? Last 4 years mean 2020, 2019, 18, 17 and 16. ඒ ටිකේ තමයි ඒ teacher ඒ ඉස්කෝලේ ඒ class එකේදී එයා ඉගෙනුවේ. principal sir ඇවිල්ලා කියනවා last 5 years, okay, last 5 years මේ teacher උගන්වපු ළමයින්ගේ දැන් මේ teacher තමයි grade කියමුකෝ දැන් ඒ ළමයි grade O level වල ඉන්නවා කියලා ඒ last 5 years ඒ teacher ම තමයි ඒ class එකට ඉගෙනුවේ. So he wants the marks ටික ඕනේ කියලා එයා ඉල්ලනවා. ඉල්ලපුහම class teacher දැන් එයා ඉල්ලපු information එකට අනුව එයා ගන්න එපා data ටික නේද? එහෙම නැතු එයා වෙන වෙන data අරන් principal sirට දුන්නට එයාට ඇවිල්ලා quality decision එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ suitable decision එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. For an example මම තව එකක් ඔයාලට කියන්නම්. Now you want to know whether tomorrow it's raining or not. හෙට වහිනවද නැද්ද කියන එක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. Okay?
So that is the information you want. That is the relevant information you want to make decision. එතකොට නෙවා හෙට ඉස්කෝලේ යනවද නැද්ද නැත්නම් ටියුෂන් ක්ලාසස් තියෙනවා නම් යනවද නැද්ද නැත්නම් මොනවා හරි වෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් precautions මොනවා හරි ගන්න ඕනේද නැද්ද කියලා ඔයා එතකොටනේ decide කරන්න හෙට වහිනවද නැද්ද කියලා දැනගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට හෙට වහින report එක දෙන්නේ නැතුව ඊයේ වැස්ස report එක දුන්නොත් ඒක relevant ද ඔයාගේ decision making එකට ඒක ඒ කියන්නේ is it relevant for your your request ඔයාගේ request එකට ඒක relevant වෙනවද no right relevant වෙන්නේ නැහැ ඔයා නිකන් අර science marks එක ඉල්ලනකොට teacher ඔයාට maths marks එක දුන්නා වගේ තමයි ඔයාට ඕනේ relevant ඔයා ඉල්ලපු information එක මට ඕනේ science marks ටික ඒ වුණාට ඔයා මට දුන්නේ maths marks එක so maths marks එක තියාගෙන දැන් මං science marks එකෙන් ගන්න හදපු decision එක maths marks එකේදී ගත්තොත් maybe there will be some messes right මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන් so මොනවා හරි information එකක් කවුරු හරි ඉල්ලපුවම ඒක relevant වෙන්න ඕනේ ඒක අදාළ වෙන්න ඕනේ අදාළ නැත්නම් ඒ information එකෙන් වැඩක් නැහැ තව මං example එකක් කියන්න for an example you are going to the doctor or doctor ළඟට යනවා ඒ doctor ළඟට ගියාම එයා අහන එකට හරි උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඕකේ. දැන් උදාහරණයට කියමුකෝ එයා ඔයාගෙන් අහනවා බෙහෙත් දෙන්න කලින් ඔයාට sugar තියෙනවද? ඔයාට sugar තියෙනවා නම් ඔයා ඔව් කියලා කියන්න ඕනේ. නැත්නම් නෑ කියලා ඇත්ත කියන්න ඕනේ. relevant දේ කියන්න ඕනේ. මොකද ඒ relevant information එක එයා decide කරන එක මත තමයි depend වෙන්නේ. ඒක තේරෙන්නේ නැති හොඳටම. නැත්තම් දැන් ඔයාට sugar තිබිලා ඔයා නෑ කියලා කිව්වොත් එයා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාට දෙන බෙහෙත සමහර විට ඔයාට sugar වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනේ. දැන් එයා දැනගෙන දෙන්නේ කොහොමද? ඔයා එයාට දුන්නු information එක මොකද්ද? මට sugar නැහැ. so එයා දෙන පෙත්ත ඕකේ ඔයා මේ පෙත්ත බොන්න කියලා එයා දෙනවා. ඒ ටැබ්ලට් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා ඒක බීපු ගමම ඔයාට sugar එක වැඩි වෙනවා. ඇයි එහෙම වුනේ? ඔයා relevant information එක ડોක්ටර්ට දුන්නේ නැති නිසා. හරි information එක දුන්නේ නැති නිසා. අදාළ information එක ડોක්ටර්ට දුන්නේ නැති නිසා තමයි මේ decision එක ඇවිල්ලා wrong උනේ. So to make a correct decision the information should be relevant. information එක අදාළ වෙන්න ඕනේ. හරි information එක වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ picture එක දාලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. දැන් මේ puzzle එකයි set වෙනව නේද? relevant වෙනවා. So when you are making a decision the information should be relevant. මම ඉල්ලපු information එක අදාළ වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මට හරි decision එක make කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තේරුණාද? right? okay. next one the completeness. complete වෙලා තියෙන්න ඕනේ information එක. okay ඒකේ හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අසම්පූර්ණවම තියෙන්න බෑ. දෙන information එක. දැන් බලන්න මේ puzzle එකේ මේ තියෙන තැන හිස් විදිහට තිබ්බොත් ඒක complete නැහැනේ. incompleteness කියලා අපි කියනවා. ඒක සම්පූර්ණ නැහැ. අසම්පූර්ණයි. ඒ වුණාට දෙන information එක සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිකන් අඩුපාඩු තිබිලා දෙන්න බෑ. අඩුපාඩුවෙන් දෙන්න බෑ. ඒක complete වෙලා තියෙන්න ඕනේ. So that is the second one. For an example, අනවා කියලා in school they are giving milk packets, right? So sir is asking from the teacher or from the one who is doing the total students of the school to tell the sir or the teacher how many students are there in the school කියලා දෙනවා. right? ඉස්කෝලේ අද ළමයි ඉස්කෝලේ ළමයි full මුළු ගානම දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉල්ලනකොට ඒ ටීචරෝ අදාළ එක්කෙනා අද ආපු ළමයි ටිකගේ total එක එකතුව විතරක් දුන්නොත් ඒක complete. දැන් හෙට සමහර විට අද ආපු ළමයින්ට වැඩිපුර එන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැත්නම් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. But sir wants the total amount of the student of the school. So if he asks the total amount of the student, the information should be complete. ඉස්කෝලේ ළමයි 1000ක් ඉන්නවා නම් 1000ක් කියලා කියන්න ඕනේ. අද ආපු ටික විතරක් නෙමෙයි. ඉස්කෝලේ හැම පන්තියකම ඉන්න ළමයි ගාන එකතුව දෙන්න කියලා කිව්වොත් 1000ක් කියලා දෙන්න ඕනේ. එයා 1000 කියලා දෙන්න නැතුව 800ක් කියලා දුන්නොත්
කියමුකෝ හෙට එක ළමෙක් වැඩිපුර ආවා කියලා. දැන් මම ඕඩර් කරන්නේ මිල්ක් පැකට් 800යි. එතකොට අර එක්කෙනෙකුට මදි වෙනවනේ. why එහෙම උනේ? ඇයි එහෙම උනේ? because the information was incomplete. information එක complete නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා complete වෙලා තියෙන්න ඕනේ. So that is the second characteristic. The first one, the information should be relevant. The second one, the information should be complete. So relevancy, completeness. Okay, right. Next one, accuracy and timeliness. accuracy කියලා කියන්නේ මොකද්ද? accuracy කියලා කියන්නේ information එක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. information එක accurately තියෙන්න ඕනේ. දෙන ගාන හරියට දෙන්න ඕනේ. එහෙ මෙහෙ වෙන්න බෑ. okay, දැන් 0.5 නම් 0.5 6 කියලා දාන්න බෑ. ඒ වගේ accurately තියෙන්න ඕනේ දෙන information එක. For an example, doctor matter. doctor ළඟට ගියාම patient හරි information ටික doctorට දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක කාටද harmful වෙන්නේ? patient තමයි harmful වෙන්නේ. If he is having diabetes, yes, he should tell that I am having diabetes. If he is having what do you call this pressure, he should tell yes, I am having the pressure කියලා කියන්න ඕනේ. So accuracy should be there in the information. හරි information එක අපි එයාට දෙන්න ඕනේ. Okay. Next one, timeliness. timeliness කියලා කියන්නේ ඒ time එකට ඒ time period එකට අදාළව information එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මට ඕනේ for an example ඒ කියන්නේ updated ව තියෙන්න ඕනේ. පරණ information දීලා වැඩක් නැහැ. මට අලුත් information දෙන්න ඕනේ. අලුතෙන් ආපු information ටික මට දෙන්න ඕනේ. For an example, report. weather report එකේ updated version එක තමයි හැමෝම ඉල්ලන්නේ නේ timeliness එකේ. So updated version එක තමයි එයාලා ඉල්ලන්නේ. පරණ version එක කවුරුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. Because පරණ version is not necessary to us. හෙට weather forecast එක තමයි එයාලට ඕන වෙන්නේ. අද ඊයේ වෙච්ච දේම වැඩක් නැහැ. හෙට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ? නැත්නම් මීළඟ පැයේදී මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියන එක තමයි එයාලට අදාළ වෙන්නේ. So it should be timeliness. ඒ time period එක තුල වෙන දේවල් තමයි එයාලට ඕන වෙන්නේ. ඊට කලින් වෙච්ච දේවල් වලින් වැඩක් නැහැ. දැන් for an example, marks කියලා කියන එක ඔයා මීට කලින් ගත්තු එක ගැන හිතලා බලනවද නැත්නම් පස්සේ ආපු ටිකද බලන්නේ? updated වෙච්ච එකද බලන්නේ? updated වෙච්ච එක තමයි අපි බලන්නේ. So updated version is the necessity. The old one is not needed for anyone. So first one, it should be relevant. relevant විදිහට තියෙන්න ඕනේ. මම relevant එක තව example එකක් ඔයාලට කියන්නම්. For an example, like ඔයා job එකකට යනවා, you are going to for a job, you have applied for a job and you are going to that job. ඒකට යනකොට they are asking some documents from you, right? document list එකේ එයාලා ඉල්ලන document මොනවද? A level result sheet, O level result sheet. If you have obtained the degree, a degree එකේ result, a degree එකේ certificate එක, any other certificates. ඒ වගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. කවදා හරි කවුරු හරි ඔයාලගෙන් අහනවද grade 1 එකේ ඉඳන් 10 වසර වෙනකන් ඉගෙනගත්තු report sheet එක ගේන්න කියලා job එකේදී? No, it is not relevant. ඒක ඕනේ නැහැ. So relevancy should be there for a quality information. Next one, completeness. දෙන information එක දෙන තොරතුර completely දෙන්න ඕනේ හරියටම. භාගයක් නැතුව එහෙම දෙන්න එක හරියන්නේ නැහැ. So it should be completeness. Next one, accuracy. හරියට තියෙන්න. ඩොක්ටර්ට වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දීලා හරියන්නේ නැහැ. එයාට හරි ඉන්ෆර්මේෂන් ටික තමයි දෙන්න ඕනේ. වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් දුන්නොත් ගන්න ඩිසිෂන් එකෙන් harmful වෙන්න පුළුවන් patient. Such as to the lawyer. Lawyer උනත් if you are going to book a like file a case, you should tell him the accurate information. වෙච්චි දේ හරියට කියන්න ඕනේ. එහෙම කිව්වේ නැත්නම් එයා ගන්න decision එකෙන් sometimes ඔයාට harmful වෙන්න පුළුවන්. So if it is a quality information, it should be accurate. So accuracy. Next one, timeliness. අදාළ time line එක තුල තියෙන්න ඕනේ දෙන information එක. And next one is cost effectiveness. Cost effectiveness mean, you know, these information can be solved.
විකුණන්න පුළුවන් මේ information. Okay, so මේ information අපිට තොරතුරු විකුණන්න පුළුවන්. How they are selling? Now you know recently WhatsApp has made a new regulation. Right? ඒක ගොඩ කට්ටියන්ට ඒ information එක වැරදියට ගියා. එයාලා ඇවිල්ලා terms and conditions අලුත් එකක් update කරා. Right? Now again they have updated that rules and regulation. That means all of you should know that if you are using a network, or network එකක් use කරනවා නම්, okay, internet එක, or you are having a device, a smart device එකක් ඔයාට තියෙනවා, ඔයා ඒක internet එකට connect කරා කියලා කියන්නේ all your details, all your information are shared within them. එයාලා අතර ඔයාගේ තොරතුරු හැම දෙයක්ම share වෙනවා. You should know that. Okay, so without our knowledge, අපි නොදැනුවත්ම මොනවද වෙන්නේ? Now you are using Facebook, right? It is free of charge. Facebook එකේ account එකක් අරින්න ගියාම it is full free of charge, right? ඔයාලා කවදා හරි හිතලා තියෙනවද from where this Mark Zuckerberg is earning from the Facebook? Facebook එකෙන් කොහොමද එයා සල්ලි හම්බ කරන්නේ කියලා ඔයාලා හිතලා තියෙනවද? He is earning a lot of money from Facebook, but no one is giving the money, right? කවුරුත් pay කරන්නේ නැහැනේ Facebook එකට when he is opening an account or thing. If he is doing a business through or via the Facebook එකෙන් එයා ඇවිල්ලා business එකක් කරනවා නම්, for an example, he is posting a business poster, okay, or he is having a business web page, not web page, a Facebook page. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා නම්, if he wants to boost that post or something, if he wants to do business from this poster or from his own, he should he should pay for Facebook. ඒක business එක. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය කට්ටිය කොහොමද? එයාලගෙන් කොහොමද Mark Zuckerberg is earning? Like this. He is taking your personal details. Personal details mean ඔය රහසිගතව කතා කරන දේවල් නෙමෙයි. Now everyone doesn't know these things. කවුරුත් මේ ගැන දන්නේ නැහැ. මේක වෙනවා. ඒ වුණාට දැන් මේ WhatsApp එකේ message එක ආවට පස්සේ හැමෝම බය වුණා. මෙච්චර කාල ඒක තමයි උනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. When Mark Zuckerberg put this term and condition out from the WhatsApp, everyone had a fear within them. So Facebook එකෙන් අපේ තොරතුරු කොහොමද share වෙන්නේ කියලා කිව්වොත් ඔය සමහර තොරතුරු දිනවා. For an example, I will tell you, you are going to eBay. Okay, you are buying things from the eBay. When you are buying things from the eBay, we'll say you are often searching for things, like you are searching for jewelry, right? Jewelry ගැන හොයනවා කියලා කියමුකෝ ඔයා. දැන් හැමදාම වගේ නිතරම වගේ ඔයා jewelry ගැන හොයනවා. Google එකේ ගිහින් හොයනවා. or cats ගැන හොයනවා කියමුකෝ. or dogs, ඒ වගේ මොනවා dogs, you are searching for the types of the dog, what are the breed of them, how much for that breed, එහෙම කියලා ඔයා ඒ වගේ තොරතුරු හොයනවා කියමුකෝ like from the Google and all these things. When you are searching all these things, what Google company does, takes your search information, ඔයාගේ search filter එක ගන්නවා. එයාලා අරගෙන Facebook company එකට, eBay company එකට, ඒ වගේ තියෙන business කරන companies වලට ඒවා විකුණනවා. Without your knowledge, ඔයා නොදැනුවත්ම එයාලා ඒ information විකුණනවා. That ඒකට අපි ඒ concept එකට අපි කියන්නේ earning through the users. Users ව තියාගෙන business කරනවා. අපි එයාලට මුකුත් කිව්වේ නැහැ අපෙන් business කරගන්න කියලා අපි එයාලට කිව්වේ නැහැ. But they are doing business using us. Okay, so this concept එක තමයි WhatsApp එකෙත් ආවේ. But from now onwards they will filter our information and sell it for business purpose. එක business එකක් විදිහට අපේ information එයාලා මොකද්ද කරන්නේ? They sell it. But it is not harmful to us. අපේ secret messages එයාලා ගන්නෙ නැහැ. They are taking only the information which they can make business from them. Business කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි ඒ information එයාලා ගන්නෙ. Okay, right. So now let's come to the cost effectiveness.
cost effectiveness mean when you are selling your information, okay, or information එකක් කියන්නේ data එකක් process කරනවා කියලා කියන්නේ huge work එකක්, right? It is, you should put effort to process this data, isn't it? Data හොයන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ ඒවා process කරන්න ඕනේ, tabulated විදිහට letter එකක් විදිහට ඒ වගේ ඒවා process කරලා ගන්න එපා information එකක් විදිහට ඒක. So when you spend a lot of time on making this information or processing this data, you can sell it, right? දැන් ඔයා දන්නවා companies වල when they want to make decision එයාලා මොකද්ද කරන්නේ, ඔය ඒ කියන්නේ data process කරන අය ඉන්නවා, එයාලට කියලා දැන් කියමුකෝ මගේ company එකේ profit එක බැහැගෙන යනවා, right? Now I want to increase my profit of my company, so there are some advisors who gives information or who gives good information to increase my cost, increase my, sorry, not cost, the profit එක increase කරන්න advice කරන අය ඉන්නවා. So එයාලා information එයාලා අපිට advice කරනකොට නිකන් advice කරන්නේ නැහනේ, isn't it? We should pay for it. So if we want to pay for them, or if they are giving advice to us, මේ advice එක information එකක් නේ, profit එක වැඩි කරගන්න ගන්න advices. So එයාලට අපි pay කරන්න ඕනේ. For an example, if I am paying 1 lakh for the advisor, මට ඒ 1 lakh එකෙන්, ඒ pay කරපු 1 lakh එකෙන් මට ලාභයක් එන්න ඕනේ 2 lakhs වගේ එකක් නේද? ඒ කියන්නේ ඊට වැඩිය හොඳ ලාභයක් මට එන්න ඕනේ, profit එකක් මට එන්න ඕනේ. Then only that information will be a quality information අපි කියලා කියනවා. So it should be cost effectiveness. ගන්න information එක අපි නිකන් ඔය සල්ලි දීලා ගන්න හොඳ නැහැ. අපි ගන්න information එක හරි information එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ, quality information එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඒ දෙන සල්ලි, right, waste වෙන්න හොඳ නැහැ. It shouldn't be wasted. It should be like when we think about that advice, we should think, yes, that advice was a good advice for us because we had a good profit behind that advice. So the information should be cost effectiveness. That means it should be valuable, it should be worth. එක හොඳ information එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ. So all these 5 are the quality of information. Now again, when going to the 5 characteristics of the information, the first one is relevancy. එක relevant, ඒක අදාළ වෙන්න ඕනේ, අපි ඉල්ලන එකට අදාළව තියෙන්න ඕනේ information එක. Second one, completeness. ඒක complete වෙලා තියෙන්න ඕනේ, incomplete විදිහට තියෙන්න බෑ. incomplete විදිහට තිබ්බොත් වැරදි decisions make කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Next one, accuracy. accurately තියෙන්න ඕනේ, හරියට තියෙන්න ඕනේ දෙන information එක, වැරදියට තියෙන්න බෑ. Next one, timeliness. ඒ කියන්නේ අදාළ timeline එකට අනුව තියෙන්න ඕනේ. Next one, cost effectiveness. අපි information එකක් සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් ඒ දෙන සල්ලි එකට worthly තියෙන්න ඕනේ, valuable value විදිහට තියෙන්න ඕනේ අපි ගන්න information එකට. profit එක වැඩි වෙන්න ඕනේ, අඩු වෙන්නේ නැතුව ඒ information එකෙන්. So all these 5 are the characteristic of a quality information. තේරුණාද? Okay. So in your book, this is the subject which we have done now. මේක තමයි ඔයාලගේ book එකේ තියෙන lesson එක. Okay. දැන් මේක activity එකක් දීලා තියෙනවා. A B C D E වලට එයාලා examples දීලා තියෙනවනේ. දැන් relevancy එකට එයාලා දීලා තියෙන example එක මොකක්ද? It is not needed to submit all the academic information from grade 1 onwards. පළවෙනි වසරේ ඉඳන්ම ඉගෙන ගත්තු academic information ඔයා දෙන්න ඕනේ නැහැ when the requirement is to submit only the highest educational qualification. එයාලා ඔයාගෙන් highest educational qualification එක ඉල්ලුවා නම් ඒක විතරක් දෙන්න. grade 1 එකේ ඉඳන් හැම academic information එකක්ම දෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක තමයි relevancy. So when someone asks you
something, give the relevant information only. ඒ අදාළ information අදාළ තොරතුර විතරක් දෙන්න. ඊට එහා දෙන්න යන්න එපා. That is a quality in an information. Next one, completeness එකට දීලා තියෙනවා. Taking information from only a small group of people in order to arrive at the PCI, per capita income of a country is not sufficient. Incomplete information could lead to drawing wrong conclusion. So complete නැති information එකක් දුන්නොත් ඒක ඇවිල්ලා වැරදි decision එකකට අරන් යන්න පුළුවන්. So information එකක් දෙනවා නම් complete information එක දෙන්න ඕනේ. Incomplete නැතුව තියෙන්න ඕනේ information එක. Accuracy, as I said, හරියට තියෙන්න ඕනේ information එක. If a doctor gets wrong information about the patient's health, it could be harmful to the patient. Then for an example, if he is to be operating the right eye, okay, right eye එක තමයි දැන් right side එකේ තියෙන ඇහැ තමයි operation කරන්න ඕනේ. That is the information, but he gives the wrong information as the left eye. දැන් එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක harmful වෙන්න පුළුවන් කාටද? patient. So හරියට තියෙන්න ඕනේ දෙන information එක. වැරදියට දෙන්න හොඳ නැහැ. Next one, timeliness. The information must always be updated. Information කියන එක update වෙවීම තියෙන්න ඕනේ. Today's weather report may not be suitable to decide on tomorrow's weather. Okay? අද තියෙන weather report එක suitable නැතුව ඇති හෙට වෙන දෙයට decide කරන්න ගියාම. දැන් අද වහිනවා කියලා මං හෙට කුඩයක් අරන් යන්න ඕනේ කියන එක හරිද information එක? It is wrong, right? හෙට කුඩයක් අරන් යන්න ඕනේ නම් හෙට මොනවා හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හෙට කුඩයක් අරන් යන්න ඕනේ වෙන්නේ. අද වහිනවා කියලා හෙට කුඩේ අරන් යනවා කියන එක හරියන්නේ නැහැ. Next one, cost effectiveness. If an organization spends money more than the profit to collect some information in order to increase profit, the එන profit එකට වැඩිය එයා information එක collect කරන්න money spend කරනවා නම් it would be a business loss to the organization. දැන් මගේ profit එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා මං information එක හොයන්න එන profit එකට වැඩිය මම වියදම් කරනවා නම් ඒ information එකෙන් මට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. කවදත් ඔයා company එකක් තියෙනවා නම් information දැන් profit එක වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් information එකට ඇවිල්ලා profit එකට වැඩිය සල්ලි වියදම් කරන්න හොඳ නැහැ. තියෙන profit එකට වැඩිය පොඩක් අඩුවෙන් අපි වියදම් කරන්න ඕනේ information එකට. So it is cost effectiveness. The various ways of using the technology to convert data into information and to exchange them is called information and communication technology. ICT or information and communication technology කියලා කියන්නේ the various ways විවිධ ways තියෙනවා of using the technology to convert data to information. Data තොරතුරු ටික දත්ත තොරතුරු වලට convert කරන්න ගොඩක් විදි තියෙනවා අපිට. Okay, විදි ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම use කරලා අපි data information වලට convert කරන එකයි exchange කරන එකයි තමයි අපි information and communication technology කියලා කියන්නේ. ඔයාලා දැන් මේ information communication technology කියලා කියන මේ වචන තුනට තියෙන definitions අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. දැනගත්තොත් තමයි ඔයාලට ICT කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ. Right? That means now ඔයාලා දන්නවා information කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මංගාව දත්ත ටිකක් තිබුණා. ඒ දත්ත ටික මම process කරලා information එකක් විදිහට හදාගත්තා. දැන් මංගාව තොරතුරු තියෙනවා. Right? මේ මංගාව තියෙන තොරතුරු ටික communicate කරන්න ඕනේ නේ. මම exchange කරන්න ඕනේ. මම ඒවා තව කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කොහෙට හරි මේ තියෙන information ටික මම communicate කරන්න ඕනේ. That is communication. Communication එක speaking වෙන්න පුළුවන් or sending letters, emails වෙන්න පුළුවන්. මංගාව තියෙන තොරතුරු මම exchange කරන එක තමයි communication කියලා කියන්නේ. දැන් මංගාව තොරතුරක් තියෙනවා. මං ඔයාලට ඒක කියනකම් ඔයාට දන්නේ නැහැනේ මංගාව තියෙන තොරතුරු මොනවද කියලා. So that is communication. Right? මේ information communication එක technology
එක use කරලා කරොත් තමයි අපි information and communication technology කියලා කියන්නේ. මේ technology එක use කරලා විවිධාකාර විදිවලට අපි ඒක exchange කරනවනේ convert කරලා ඒකට අපි technology කියලා කියනවා. So now you know what is information and communication and technology. Okay? Right. Doubts આવොත් අහන්න. දැන් මේ information communication technology කියලා කියන එක or the various ways of converting the data into information and exchanging them, there are many sectors. Sectors කියලා කියන්නේ places. ගොඩාක් තැන්වල මේ ICT එක use කරනවා. කොයි වගේ තැන්වලද? It can be in agriculture. Agriculture වල use කරනවා ICT එක. ඒ වගේම games entertainment වල use කරනවා ICT එක. ඒ වගේම factories වල use කරනවා, industries වල use කරනවා ICT එක. and business වල use කරනවා ICT එක. transport වල ICT එක use කරනවා. Education, now we are using the ICT and doing this educational method. Banking system වල ICT use කරනවා. And finally education එකේ අපි ICT එක use කරනවා. දැන් මේ chapter එකේ අපි ওই එක දැන් ඔයාලට මම කියවනේ මේ sectors ටික මේ places ටික ওই places වල කොයි විදියටද මේ ICT එක use කරන්නේ කියලා කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න. Right, now you know the sectors. දැන් ඔයා sectors දන්නවා. Sometimes ඔයාලයි question paper එකේ මේකෙන් question එන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවොත් short note ලියන විදිහට එන්න පුළුවන්. Okay? And okay. And also වැඩියෙන්ම ඔයාලට අහලා එන්නේ health sector එකෙනුයි education sector එකෙනුයි තමයි ගොඩක්ම questions අහලා එන්නේ. health එකේ education sector එකේ. Okay? அடுத்தது අනික government sector එකේ. Okay? Right. දැන් අපි බලමු e-government කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. e-government කියලා කියන්නේ government කියන එක ඔයාලා දන්නවනේ. means government එක මොකද්ද කරන්නේ? citizensට උදව් කරන එක තමයි government එකේ වැඩේ. right, citizens ලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න විසඳන දේවල් citizens ලට කරන්න ඕන ටික කරන්නේ government එකේ. e-government කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඒක අපි කියන්නේ electronic government. That is e-government. Okay? When a government communicates with its citizens, දැන් government එක කාත් එක්කද communicate කරන්නේ? citizens එක්ක communicate කරනවා. ජනතාවත් එක්ක communicate කරනවා. companies එක්ක communicate කරනවා. government එක්කත් communicate කරනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් government එක, Indian government එකත් එක්ක, US government එකත් එක්ක ඒ වගේ government to government communicate කරනවා. and non-government organizations තියෙනවා and with other governments or different countries using ICT is called e-government. හරිද? e-government කියලා කියන්නේ මොකද්ද? citizens එකත් එක්ක, companies එක්ක, government and non-government organizations එක්ක and with other governments using ICT. එයාලා ICT එක use කරලා, right, government එක ICT එක use කරලා ජනතාවත් එක්ක, companies එක්ක, government non-government organizations එක්ක, එහෙම නැත්නම් other governments වෙන governments එක්ක communicate කරා නම් ඒකට අපි කියන්නේ e-government කියලා. electronic government කියලා අපි ඒකට කියනවා. මේ e-government එකේ services තියෙනවා. මේ e-government එකේ services ගොඩක් තියෙනවා. මොන වගේ services ද? For an example, government to citizen services තියෙනවා. ඒ කියන්නේ government එකෙන් citizens ජනතාවට කරන services තියෙනවා. Right? Right? So government එකෙන් ගොඩක් සේවාවල් කරනවා. කාටද කරන්නේ කියන එක තමයි දැන් අපි මේකෙදි බලන්නේ මේ chapter එකේ.
so government එක ජනතාවට services දෙනවා. right? ඒ වගේම government එකෙන් business වලට services දෙනවා. අපි government එකෙන් citizens ට service දෙනවා නම් අපි ඒකට English වලින් කියන්නේ G means government to C. government to citizen. G to C කියලා කියනවා. ඒක ලියන විදිහක් තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. government එකෙන් business එකට services දෙනවා නම් G to B කියලා අපි කියනවා. government එකෙන් government වලට services දෙනවා නම් G to G කියලා අපි කියනවා. government එකෙන් like wait okay government එකෙන් employees ට අපි services දෙනවා නම් G to E කියලා කියනවා. so government එකෙන් දෙන services හතරක් තියෙනවා. G to C government to citizen, G to B government to business, G to G government to government, G to E government to employees. මේක ඔයාලා තනියෙන් කියා ගන්න ඕනේ. දැන් government එකෙන් කරන services කී දෙනෙකුට තියෙනවද? 4 දෙනෙකුට තියෙනවා. citizens ලට තියෙනවා, ජනතාවට තියෙනවා, business වලට කරනවා, government වලට කරනවා, employees ට කරනවා. okay? now understood this one? right. going to your book දැන් අපි බලමු මේ government එකෙන් මම දැන් කියවනේ services තියෙනවා කියලා. මේ services අපේ ලංකාව government එක ගත්තොත් කොහොමද මේ services බෙදිලා යන්නේ? මොන වගේ services ද මේවා මේ government එකෙන් දෙන්නේ? දැන් government citizens ලට services සේවා කරනවා සේවාවල් කරනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ වුණාට මොන වගේ සේවාවල්ද දෙන්නේ? G to G government to government මොන වගේ සේවාවල්ද දෙන්නේ ලබා දෙන්නේ? G to business government to business වගේ services මොනවද දෙන්නේ කියලා අපි ටිකක් බලමු. for an example මේක හොඳට බලා ගන්න sometimes ඔයාලට second paper question එකේ එන්න පුළුවන් question එකක් විදිහට. okay government එකෙන් දෙන services මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. MCQ question එකකිනුත් එන්න පුළුවන්. like for an example which is the underline the service provided by the government to the employees below කියලා දෙන්න පුළුවන්. right? employees ලට government එකෙන් දෙන services මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. so you should select one of the below answer. so government to citizen කියන කොට government to citizen දෙන services වගේක් තියෙනවා. for an example list of government organizations. okay දැන් government organizations තියෙන list මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේවා ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ website එකට ගියොත්. this is the Sri Lankan one. LK කියලා තියෙනවනේ Sri Lankan website එකක් www.gov.lk කියලා බැලුවොත් ඒකේ government එකෙන් දෙන services තියෙනවා. so citizens ලට දෙන services list of government organization government එකත් එක්ක තියෙන ආයතන තියෙනවනේ organizations තියෙනවනේ ඒව මොනවද කියන list එකක් දෙනවා. payment of utility bills ඔයාලට payments කරන්න පුළුවන් bills වලට like current bill water bill ඒ වගේ bills වලට payment කරන්න පුළුවන්. that is a service. renewal of vehicle license renewal කරන්න පුළුවන් online. government information services government එකෙන් දෙන information services මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. constitutions legal systems map of Sri Lanka කියලා තව ගොඩ දේවල් government to citizens එකෙන් අපිට government එක දෙන සේවාවල් තියෙනවා. දැන් මේක citizens ලට දෙන සේවාව ජනතාවට. next one government to government එකකින් තව government එකකට. so Sri Lankan government එකකින් වෙන government එකකට ඒ වගේ දෙන services. diplomatic and visa information දෙනවා. government law තියෙනවා ඒකේ. ඒ කියන්නේ අපේ Sri Lankan government එකේ තියෙන laws මොනවද? ඔයාලා දැන් වෙන Indian government website එකට ගිහින් බැලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ මොනවද තියෙන laws government එකේ තියෙන laws මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. නීති රීති මොනවද කියලා. aid of tourists ටුවරිස්ට්ලා එනවා නම් කොහොමද ඉන්න ඕනේ අපේ රටේ කියන ඒවා. ශ්‍රී ලංකා custom information ශ්‍රී ලංකාව ගැන information on interesting places in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන interesting places මොනවද? map of Sri Lanka. ඒක government to government දෙන service එක.
Next one, for business. G to B. මෙහෙම තමයි ලියන්නේ. G number 2 B. G to B. G to B means government to business. Payment services බලනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. Banking information ගන්න පුළුවන්. Business registrations කර ගන්න පුළුවන්. B to G to B වලින්. Business and investment බලා ගන්න පුළුවන්. Information on business organizations කියන services ටික government එක business එකට දෙනවා. Next, for employees. වැඩ කරන අයට forms මොනවා හරි forms තියෙනවා නම් ඒ forms fill කරන්න, gazettes එනවා. දැන් gazettes වල මොනවද එන්නේ? දැන් teaching නම් exams මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ examinations එහෙම නැත්නම් whatever the gazettes for the employees ට අදාළ gazettes බලා ගන්න පුළුවන්. circulars තියෙනවා. circulars බලා ගන්න පුළුවන්. Information on loan facilities for government workers ලට loan facilities දෙනවනේ. ඒ loan facilities මොනවද තියෙන්නේ කියලා තියෙන තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Okay, some of the services තමයි මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ. So in this one e-government එකේ අපි බලා ගන්න මේ ටික විතරයි. Right? Next one. Education එකේ. Right? දැන් මේ government වලින් වෙන දේවල්. දැන් ICT in education. ICT education එකේ කොහොමද use කරන්නේ? Education sector එකේ ICT එක කොහොමද use කරන්නේ කියන එක තමයි අනිත් sector එක. Now you know, I think ICT එක කියන්නේ ICT එකේ education sector එකේ කොච්චර දේවල් කරනවද කියලා දැන් තේරෙනවා ඇති. For an example, e-learning තියෙනවා, distance learning තියෙනවා, e-education තියෙනවා. මේ තුනම එකයි. Okay, e-learning, electronic learning. දැන් ඔයාලා මේ කරන්නේ electronic learning. distance learning කියලා අපි කියනවා. දැන් ඔයා මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා නෙමෙයිනේ නැත්තම් මං කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට හෝ මං කරන ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ තියෙන ප්ලේස් එකට ඇවිල්ලා නෙමෙයිනේ ඉගෙන ගන්නෙ. ඔයා ඔයාගේ ගෙදරට වෙලා මම මගේ ගෙදරට වෙලා උගන්වනවා ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. That is distance learning. අනික e-education, electronic education කියලා අපි මේකට කියනවා. Next is web based teaching. website වල teach කරන ඒවාත් තියෙනවනේ. now website එකේ YouTube වල වගේ එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ මම videos වගේ දේවල් දාලා notes වගේ දේවල් දාලා website එකේ ඔයාලට මම teaching aids දෙනවා. Next, computer based teaching. Before going to the short note, I will go to your book and explain it, right? So in e-education there are a lot of applications. ගොඩක් application තියෙනවා මේ e-education වල. ඔයාලා දන්නවා මීට කලින් දැන් මීට කලින් කියලා කියන්නේ මම ගිය අවුරුද්දට කලින්. Okay? So before the last year, ඊට කලින් how the education method was. මේ විදිහට තමයි තිබ්බේනේ. You are going to the tuition class and you are learning there and you are getting tired. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් වෙනවා. Okay? So මේවා අමාරු දේවල්. Now දැන් ඔයාලා කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? schools යනවා. Okay, ගිහින් ඇවිල්ලා දැන් tuition classes ඔක්කොම based වෙලා තියෙන්නේ මොකේද? electronically. ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ electronically. Okay, so that is an easy method actually. දැන් ඔයාලට ඉස්කෝලේ මොනවා හරි subject එකක් තේරුනේ නැත්නම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? YouTube එකට ගිහිල්ලා videos search කරලා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. දැන් එක ටීචර් කෙනෙක් ළඟින් ඔයාට YouTube එකේ තේරුනේ නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙනගෙන බලනවා. එයාගෙන් තේරෙනවද කියලා. Okay, because not everyone are explaining same. හැමෝම එක වගේ නෙමෙයි explain කරන්නේ. එක එක්කෙනා එක එක විදිහට explain කරනවා. So ඔයාලට explain කරන හැම විදියකින්ම ඔයාලට හරියන විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහ තමයි ඔයාලා තෝරගන්නේ. So the education became easy nowadays. දැන් education කියලා කියන්නේ ලේසි. ඉගෙන ගන්න. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. Days are gone when we were stuck among piles of books in order to collect the required information. තව මොනවා හරි ඔයාලට අලුත් information එකක් හොයාගන්න ඕනේ නම් ගොඩක් අමාරු වෙන්න ඕනේ. ඉස්සර. Right? book එකක් හොයාගන්න ඕන නම් library එකකට යන්න ඕනේ. library එකේ හැම book එකක්ම බලන්න ඕනේ. අදාළ information එක ගන්නවා නම් ඒ වගේ ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට දැන් එහෙම නැහැ. දැන් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා Google එකේ ඔයාට ඕනි information එක ගහපු ගමන්ම information එක ඔයාට එනවා. ගොඩක් වෙලා හොයන්න ඕනේ නැහැ. Today you have the luxury to see the gain knowledge about the entire world at your own convenience due to all the advancements of ICT.
There are many ways as to how ICT helps you in your education. Let us look at some of them. ගොඩ ways තියෙනවා. ගොඩ විදි තියෙනවා ඔයාලට ICT එකෙන් education එක ලබා ගන්න. ඒකේ සමහර දේවල් තමයි මෙතනදී දීලා තියෙන්නේ. For an example, in the classroom, you are using the ICT in the classroom. The ability to learn at any place, anytime. ඕන වෙලාවක ඕන තැනක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ICT එක use කරලා. Serves as a teaching aid for the teachers. Teachers ලට මේක ඒ කියන්නේ උදව්වක් විදිහට use කරන්න පුළුවන් ICT එක. කොහොමද? presentations හදලා පෙන්නලා, pictures පෙන්නලා, right, videos පෙන්නලා, ඒ වගේ teaching aids අපිට පාවිච්චි කරලා ළමයින්ට උගන්වන්න පුළුවන් teachers ලට. And possibility of higher education for everyone. කාට වුණත් higher education කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. internet ඒ කියන්නේ distance learning එකක් විදිහට. learning management. learning management system කියලා අපි මේකට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට මොනවා හරි assignments තියෙනවා නම් ඔයාලගේ learning management system එකක් තියෙනවා නම් ඉස්කෝලේ ඒකේ ගිහිල්ලා upload කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේව ගැන තමයි පල්ලෙහා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Right? So let's see in the classroom how this ICT is used in the classroom. Classroom එකේදී කොහොමද මේ ICT එක use කරන්නේ? මේවේ questions එනවා. මේවා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. There are many ways the computer and the internet are used for education in the classroom. ගොඩ විධි ක්‍රම තියෙනවා මේ ICT එක classroom එකේදී use කරන්න. දැන් ICT කියලා කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ හැමෝම ICT කියලා කියන එක අපි කම්පියුටර් එක use කරන එක හරි නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් use කරන එක නෙමෙයි ICT කියලා කියන්නේ. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ කම්පියුටර් එක use කරන විදිහ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක use කරන විදිහ නෙමෙයි. අපි ළඟ තියෙන තොරතුරු කොහොමද ඒක සංනිවේදන තාක්ෂණය. ඒක කොහොමද අපි කමියුනිකේට් කරගන්නේ තාක්ෂණයෙන් කියන එක තමයි ICT කියලා කියන්නේ. මේ පාඩමේ ඒක තමයි කියලා දෙන්නේ. ICT එක කොහෙද use කරන්නේ මොකටද use කරන්නේ කොහොමද use කරන්නේ. So for presentations අපිට මේ ICT එක classroom එකේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් presentation එකක් විදිහට. Videos on experiments. දැන් ඔයාලා science lab එකේදී experiments කරනකොට ඉස්සර lively තමයි පෙන්නන්නේ. එහෙමනේ teacher ඇවිල්ලා අපිට මොකද්ද කරන්නේ? chemicals අරගෙන ඒවා එකට දාලා මොනවා හරි කරලා අපිට උගන්වනවා මෙහෙම තමයි reactions එන්නේ කියලා අපිට කියලා දෙනවා. දැන් easy ක්‍රමයක් තියෙනවා, ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? videos වල ගිහිල්ලා අපි experiment ඉගෙන ගන්නවා. කොහොමද experiment එක වෙන්නේ? මොනවද වෙන්නේ? ගිහින් බලන්න ඔයාලට science එහෙම ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් YouTube එකට ගියහම. Next one, creation of images and videos. ඔයාලට images, videos කියන දේවල් create කරන්න පුළුවන්, හදා ගන්න පුළුවන් ICT use කරලා. Desktop publishing of magazines, letters and documents. ඔයාලා දන්නවා දැන් ඉස්කෝලේ ඔය එක එක clubs තියෙනවානේ, right? ඒවේ ඇවිල්ලා magazines හදනවා. දැන් ඉස්සර අපි ඉගෙන ගත්ත කාලේ magazines හදනකොට ওই computer වල මේ front page එක හදලා type කරලා photos download කරලා ඒ වගේ නෙමෙයි අපි කරේ. අපි කරේ ওই papers වල එන photos cut කරලා අරගෙන ඒවා paste කරලා පන්තියේ ඉන්න කාගේ හරි ළමෙක්ගේ ලස්සන අත් අකුරු තියෙනවා නම් ඒ ළමයින්ට කියලා magazine එක ලියවලා, right? කවුරු හරි හොඳට චිත්‍ර අඳින කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට දෙනවා ඒ අදාළ චිත්‍රය අඳින්න. right? ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි ඉස්සර කරේ classroom එකේදී. ඒ වුණාට දැන් ඔයාට ඇවිල්ලා magazine එකක් publish කරන්න ඕන නම් desktop publishing of magazines, letters and document ඒ වගේ applications use කරලා ඔයාට ඇවිල්ලා ලස්සන magazine එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. Understood? අනික educational games. Educational games තියෙනවා. ඒවා ඔයාලා දන්නවා educational games ගොඩක් තියෙනවා. අනික දැන් educational games කියලා කියනකොට kindergarten, that means 3 years වල ඉඳන්ම educational games තියෙනවා. ළමයින්ට English alphabets කියලා දෙන එකේ ඉඳන් experiments කරන ඒවා වෙනකම්ම educational games ඔයාලට දැන් publish කරලා තියෙනවා. Next one, learning using the CD-ROM media. CD-ROMs use කරලා කොහොමද ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් ওই CD-ROM media learning method එක නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් නැහැ. දැන් CDs දකින්නත් හරි අමාරුයි නේද? ඉස්සර වගේ නෙමෙයි.
දැන් ඔක්කොමලා ළඟ තියෙන pen drives. එහෙම නැත්නම් එයාලට මොනවා හරි ඌමනාවක් තිබිච්ච ගමන්ම දැන් ওই unlimited packages එහෙම දීලා තියෙනවා phone වල ඒ කියන්නේ sim වල companies වල ඒ unlimited package එකක් දාගත්තු ගමන්ම අපිට unlimitedly 1 month for an example 350ද කොහොමද ගෙවන්න ඕනේ ගෙවපුවාම අපිට YouTube channel ඒ කියන්නේ YouTube videos බලා ගන්න පුළුවන් මාසෙකට unlimited ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. So ඒ වගේ දැන් ගොඩක් ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජිකලි දැන් මේ බුක් එකේ තියෙන සමහර ඉන්ෆර්මේෂන් අවුරුදු ගානකට කලින් ලියපු notes understood. So මේවේ සමහර දේවල් දැන් පාවිච්චියට ගන්නෙ නැහැ කවුරුත්. For an example දැන් CD-ROM media කියන එක දැන් CDs use කරනවා හරිම අඩුයි. එහෙම නේද? දැන් CDs use කරන්නෙම නැහැ මම හිතන්නේ. දැකපු කාලයක් මතකත් නැහැ. දැන් CDs use කරන්නේ නැහැ. දැන් use කරන්නේ pen drive. එහෙම නැත්නම් එයාලට මොනවා හරි ඕන වෙච්ච ගමන්ම ටක් ගාලා data එක on කරා YouTube එකේ නැත්නම් Google එකේ ගිහිල්ලා එයාලා search කරලා අදාළ දේ එයාලා learn කරගන්නවා. ඉගෙන ගන්නවා. අනික gathering educational information on the internet. ඔයාලට ඕන දෙයක් ඒ කියන්නේ learning education එකේ තියෙන ඕනම දෙයක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගිහිල්ලා gather කරගන්න පුළුවන්. හොයාගන්න පුළුවන් ඕන එකක්. ඕකේ දැන් ඉස්සර නම් අමාරුයි. අපි කොහෙද බුක් ෂොප් වලට යන්න ඕනේ බුක්ස් ගන්න. ඉස්සර බුක්ස් එහෙම විකුණන්නෙත් නැහැ. බුක්ස් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ ලයිබ්‍රරි වල. සෝ ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා බුක්ස් හොයලා දැන් එක ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් හොයාගන්න නම් අඩු ගානෙම දවස් 5ක් 6ක් අපි රස්තියාදු වෙන්න ඕනේ ඒ තොරතුරු හොයාගන්න ගිහිල්ලා. ඒ මොකද බුක්ස් ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ අපි ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක හරි එක ගන්න. දැන් එහෙම නෙමෙයි. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා ඉන්ෆර්මේෂන් දැන් for an example Google එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන ඉන්ෆර්මේෂන් එක දැන් ගැහුවොත් ලියුවොත් ඒ වෙලේම ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එකට අපි වෙනවා. එකක් නෙමෙයි. දැන් අපි දවස් 5ක් දැන් දවසකට ඕන නම් පොතක් කියවන්න පුළුවන්. ඕකේ ෆුල් එකක්. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගියාම ඕන තරම් ආටිකල්ස් එනවා. ඒ අදාළ ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන තැන අපිට ගිහිල්ලා ඒව අරගෙන ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් එක දවසින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. So ඒක ඇඩ්වාන්ටේජස් එකක්. Right? So this is in the classroom. How this information ICT used in the classroom. මේක use කරගන්න දන්නේ නැතිකම තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ICT එක education එකේ කොහොමද use කරන්නේ කියලා දන්නේ නැතිකම තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. Okay? Next one education. Anywhere anytime. දැන් අරක education එක class එකේදී use කරන හැටිනේ. මේක ඇවිල්ලා education එක ඔයා ඕන තැනක කොහෙ ගියත් ඕන වෙලාවක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා කියන එක. Now you know ඔයාලා advertisements එහෙම බලන්න නැති සමහර විට eSoft එකේදී එයාලා දැන් concept එකක් ගෙනත් තියෙනවා diploma courses 10ක් online කරන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාට ඕන නම් 10ටම join වෙන්න පුළුවන්. Okay? So cost එකත් අඩුයි. වැඩි ගොඩක් සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. මොකද දැන් අපි එතෙන්ට යනවා නම් සර්ලා එන්න ඕනේ, යාලට ගෙවන්න ඕනේ, බිල්ඩින් එකට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඒවටත් එක්කනේ යාලා සල්ලි ෆීස් ගන්නෙ, පේමන්ට් ගන්නෙ ක්ලාස් එකට. ඒ වුණාට දැන් එයාලගේ අලුත් concept එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා diploma courses කියලා. diplomas 10ක් තියෙනවා. ඔයාලටත් ඕන නම් join වෙන්න පුළුවන්. ඒ diplomas 10ම ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ online එකේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ. සර්ලා ටීචර්ස්ලා ඒ වීඩියෝස් ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා එයාලගේ LMS එකක් learning management system එකක් එයාලගේ තියෙනවා. අපි ඒ course එකට join වෙච්ච ගමන්ම එයාලා username password එකක් අපිට දෙනවා. ඒක use කරලා අපි ඒ website එකට ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඕන වෙලාවක ඔයාලා පාන්දර වුණත් එහෙම නැත්නම් හැමෝම නිදාගත්තට පස්සේ වුණත් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එක on කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඒ courses diploma courses. Right? ඒක තමයි අපි කියන්නේ education anywhere anytime කියලා. ඒකට වෙලාවක් නැහැ තැනක් නැහැ. ඔයාට ඕන විදිහකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි anywhere anytime කියලා අපි කියන්නේ. So if you have a computer with an internet connection, ඔයාට computer එකක් තියෙනවා නම් internet connection එකක් එක්ක you can study while at home or any other convenient places. ඔයාට බස් එකේ යනවා වුණත් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි එනකන් wait කරන ගමන් එහෙම නැත්නම් නිදා ගන්න නිින්ද යන්නේ නැත්නම් මොනවා හරි ඔයාට පුළුවන් විදිහට ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන හිතන තැනක ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මේ education එක කරගන්න පුළුවන් e-education එකේ. For this you can use the following educational websites to do self study and improve your knowledge within your pace.
so මේකට තියෙන්න ඕනේ ಜಾති දෙකයි. එකක් ඇවිල්ලා කම්පියුටර් එකක්, අනික ඇවිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්. මෙතන කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක්. Okay, it can be a phone, a tab, a laptop, a desktop. ඒ මොනවා හරි එකක් තිබ්බහම ඇති ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් එක්ක. කම්පියුටර් එකක් කියලා කියන්නේ එයාලා සඳහන් කරන්නේ පරිගණකය කියලා කියන්නේ ඕකට තමයි. Right? So මේවා තමයි websites schoolnet.lk, nanasala.lk, etaksalawa.moe.gov.lk, vidumanpetha.com ඒ වගේ ගොඩ තව වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. මේවා සමහර ඒවා. ඔයාලා මේවට ගියොත් edupub කියලා එකක් තියෙනවා. right? දැන් ඔයාලට ඒකේ දැන් කියමුකෝ ඔයාලට grade 6 මොනවා හරි විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට බලන්න ඕනේ grade 6 එකේ තියෙන විද්‍යා පොතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සර අපේ කාලේ නම් ළමෙක්ගෙන් ගිහින් තමයි ඉල්ලන්න ඕනේ grade 6 පොත. අනේ මල්ලි නංගි ඔයාලගේ පොත ටිකක් දෙන්න මම notes ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික අරගෙන ඔයාලට ගෙනත් දෙන්නම් කියලා කියනවා. දැන් අනිත් දවසේ යනකොට ගෙනihin දෙන්නත් ඕනේ කරගන්න වැඩේ කරගෙන. ඒ වුණාට දැන් ඔයාලට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා වෙබ්සයිට්ස් වල ඒ හැම බුක් සිලබස් එකක්ම එයාලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන PDF එකක් විදිහට. සෝ ඔයාලට ඕන පොතක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් කාලේ. right? You can contact with a teacher trainer via internet. තව ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා ඔයාලට ටීචර් කෙනෙක්ව හයර් කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒ කියන්නේ දැන් for an example ඔයාලා දන්නවා ඇති English spoken ඉගෙන ගන්න අය English spoken classes යනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ ටීචර් කෙනෙක්ව හයර් කරගෙන. හයර් කරන්න තියෙනවා වෙබ්සයිට්ස් right? ඔයා ඒකට ගියාම දැන් for an example කියමුකෝ ඔයාට gym trainer කෙනෙක් ඕනේ කියලා. right? ඔයාට දැන් පිට යන්න විදිහක් නැහැ gym කරන්න. ඔයා ගෙදර ඉඳන්ම gym ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. so ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? gym trainer කෙනෙක්ව හයර් කරනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. so එයා දැන් මම IT ටීචර් කෙනෙක්නේ. දැන් ඔයාලා මාව හයර් කරලා තියෙනවා වගේ තමයි. මම ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ උගන්වනවා. ඔයාලා මම කියන දේවල් කරනවා. ඔයාලා මට payments දෙනවා. ඒ වගේ ජිම් කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. එයා ඔයාලට කෝච් කරනවා. ඔයාට මේ එහෙම කරන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා ඔයාට කෝච් කරනවා. ඔයා එයාගේ ඉස්සරහා ඒවා කරනවා. So you are learning this gym and you are paying for him. That is hiring teachers or trainers. right? ඒවා hire කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් දැන්. ඔයා කොහෙවත් යන්න ඕනේ නැහැ එක්කෙනෙක්ව hire කරන්න. This is called WBT, web based training. මේවට අපි කියන්නේ web based training කියලා. දැන් English ඔයා train වෙනවා web එකෙන් teacher කෙනෙක්ව contact කරලා. This is web based training. While you can do further studies using WBT, it helps in minimizing the difficulties of traveling and related expenses also. දැන් බලන්න මම නිකන් කියන්න ඔයාලා දැන් ගෙදර ඉඳන්ම ටියුෂන්ස් ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේම ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලා දැන් ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දේ ඉඳන් ක්ලාසස් යන අය නම් ඔයාලා බලන්න ඒ අවුරුද්දටම ඔයාලා කොච්චරක් සල්ලි දෙන්න ඇද්ද? ක්ලාස් ෆීස් එක විතරක් නෙමෙයි පේමන්ට් එක විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔයාලා යනකොට ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා පොකට් මනි දෙනවා එහෙමනේ ඊට පස්සේ ලන්ච් පැක් එකක් ඔයාලට දෙනවා තව රෑ වෙනකන් ඉන්නවා නම් මොනවා හරි ස්නැක්ස් කන්න ඩ්‍රින්ක්ස් මොනවා හරි බොනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් whatever fruit or ice cream කනවා නම් ඒවට සල්ලි right travel කරන්න බස් එකේ යන්න එන්න සල්ලි ට්‍රී වීල් එකේ යනවා නම් ඒකට වෙනමම ගෙවන්න ඕනේ ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් ගෙදරට එහෙම කතා කරන්න ඒකට යන බිල් එක ඒව ඔක්කොම එකතු කරලා මාසෙකට කොච්චරක් යනවද කියලා බලලා අවුරුද්දටම ඔයාලා කොච්චරක් වියදම් කරන්න ඇද්ද කියලා කරලා බලන්න ඒ වියදම ඒ වියදමත් එක්ක ඔයා දැන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න වියදම බලන්න කොච්චරද කියලා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්නකොට ගෙදර තියෙන මොනවා හරි ස්නැක් එකක් කන එක වෙනමම දෙයක්. ඔයා පිට ගිහින් කන එක නැතුව. ඕකේ? බස් ගාස්තු නැහැ. ට්‍රී වීල් ගාස්තු නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට යන ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙන එක්ස්පෙන්ස් එක ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්පෙන්ස් එකයි කරන්ට් බිල් එච්චර යන්නේ නැහැනේ. ඕකේ කම්පියුටර් ස්මාර්ට්ෆෝන් යූස් කරනවා කියලා කියන්නේ කරන්ට් බිල් එක එච්චර වැඩියෙන් යන බිල් එකක් නෙමෙයි අනික ඉන්ටර්නෙට් බිල් එක. right? so ඉන්ටර්නෙට් බිල් එක කියලා කියන්නේ මම දැන් යූස් කරන පැකේජ් එකක් තියෙනවා SLT එකෙන් දෙන්නේ. ඔයාලගේ ගෙදර SLT තියෙනවනේ එයාලගේ පැකේජ් එකක් තියෙනවනේ. අර ලර්නින් පැකේජ් එකක් දෙනවනේ එයාලා. ඒ ලර්නින් පැකේජ් එක 100 GB 30ක් දෙනවා.
290ක්ද කොහොමද ඒ ගානක් කොහොම හරි 200 තුල තමයි තියෙන්නේ ගාන මාසෙටම. අනික ඇවිල්ලා මම ලැප්ටොප් එක යූස් කරනවා ඒකට යන කොස්ට් එක. ඒකට එච්චර ලොකු කොස්ට් එකක් යන්නේ නැහැනේ කරන්ට් බිල් එකට. සෝ ඔයාලා එහෙම කරලා බලනකොට චූටි ගානක් තමයි යන්නේ ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්නකොට. So the same package is ඒක එච්චර ගානක් නෑ. GB 100ක් තියෙන එකක් තියෙනවා. අනික 30ක් තියෙන එකක් තියෙනවා. 30ක් තියෙන එක හොඳටම ඇති ඉගෙන ගන්නවා. උගන්නනවා වුණත් 30ක් තියෙන එක කියන එක හොඳටම ඇති. So කිසිම කොස්ට් එකක් නැහැ ඔයාලට ඔන්ලයින් ලර්නින් කරනකොට. ඒකම තමයි මම දැන් කිව්වා eSoft එකේ තියෙන ඩිප්ලෝමා කෝස් එකත් ඔයාලා එතෙන්ට ගිහින් ඉගෙන ගන්නකොට ඩබල් ද පේමන්ට් යනවා එතෙන්ට යනකොට. ඊට පස්සේ තව අනිත් වියදම් අඳින ඒවා ඇඳුම් වලට වියදම් යනවා ඒවටත් තියෙනවානේ. But when you are staying home and learning කිසිම expense එකක් නැහැ. පොඩි expense එකක් තමයි යන්නේ. So you can save money. Okay, so that is also an advantage. And you can save time also. වෙලාවත් ඔයාලට මේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ගිහින් ඔයාලා දැන් යනවා කිව්වම ක්ලාස් එක 3ට පටන් ගන්නවා නම් ගොඩක් ඈත නම් දැන් 1 hour යනවා නම් කොහොමත් ඔයාලා පැයකට කලින් ඒ ක්ලාස් එකට ගිහින් ඉන්න ඕන. එනකොට ගෙදරට පැයක් යනවා ගෙදරට එන්න. එතකොට ටයර්ඩ් වෙනවා. ඒ වගේ ටයර්ඩ් එක බලන්න අසනීප වෙන්නත් පුළුවන්. ગેස්ට්‍රයිටික්ස් අරව මේව හැදෙන්නත් පුළුවන්. right but ගෙදර ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියනකොට වෙලාවත් ඔයාලා ඉතුරු කරගන්නවා සල්ලිත් ඉතුරු කරගන්නවා. ලේසි. right දැන් මෙහෙම YouTube එකෙත් ගිහිල්ලා ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකේ ගිහින් ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය. Understood? So that those are the advantages of the e-learning. E-learning එකේ තියෙන advantages මේවා තමයි. Freely you can learn whatever you want or whatever you need. දැන් මේ short notes එන්න පුළුවන්. MCQ එකේ questions අහන්න පුළුවන් මම මේ අද උගන්වපු මේ ටිකේ. අනිකේ ඇවිල්ලා serves as a teaching aid for the teachers. ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි මේ ICT එකේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. teachers ලටත් ඕකේ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. කොහොමද? ICT can be used mostly as a teaching aid in schools. schools වල ඉස්සර හිටපු teachers ලා වගේ නෙමෙයි දැන් ඉන්න teachers. එයාලට ඊට වැඩිය දෙයක් පාවිච්චි කරලා ළමයින්ට explain කරන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේදී. Right? For an example, using pictures, animations and audio visuals to explain subjects that are difficult to explain. Teacher දැන් explain කරන්න බැරි සමහර දේවල් තියෙනවනේ. ඒව teacherට වීඩියෝ එකක් දාලා හරි picture එකක් පෙන්නලා ඉස්සර නම් ඇඳා teachersලා pictures හොයාගන්න නැහැනේ. So teachersලා board එකේ ඇඳලා තමයි explain කරේ. ඒ වුණාට දැන් එහෙම නෙවෙයි. එක picture එකක් පෙන්නලා ඒ ළමයාට තේරුනේ නැත්නම් වෙන picture එකක් change කරලා පෙන්නලා තේරුම් කරනවා. ඒ වගේම videos දාලා පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට ළමයින්ට teachersලාට. So it is one advantage. Second advantage, to make the lessons interesting using electronic presentations. දැන් මම මේ පොත තියලා ඔයාලට උගන්වනවට වැඩිය මම presentation එක දාලා ඔයාලට උගන්වනකොට ඔයාලට ආසයි නේද? ඒක වැඩි ආසාවක් හිතෙනවා ඒකේ. ටීචර් මොනවද දාලා තියෙන්නේ? කොහොමද explain කරන විදිහ? මම pictures දාලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට videos දාලා පෙන්නනවා. So it is interesting than the traditional method. Presentation දාලා උගන්වන එක. To organize lessons using the computer. Computer එක use කරලා teacher ට ඇවිල්ලා lessons organize කරන්න පුළුවන්. ready වෙන්න පුළුවන් යාට. To obtain information relevant to the subjects. එයාට school book එකේ නැති ඊට වැඩිය පිට තියෙන information තොරතුරු එයාට gather කරලා මොකද කරන්න පුළුවන්? subject එකට ready වෙන්න පුළුවන් ළමයට උගන්වන්න. So these are the things which helps the teacher to teach using the ICT. Okay, ICT එක use කරලා teacher කෙනෙකුට කොහොමද මේක advantage වෙන්නේ? කොහොමද එයා මේක කරගන්නේ? teach කරන එක කොහොමද ICT එක use කරලා කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ part එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. So that's it I am teaching you today for today. අදට මෙච්චරයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. So revision එකක් විදිහට යනවා නම් අපි අද මොකද්ද කරේ? හොඳට බලාගන්න short note එක ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා හොඳට බලාගන්න මම කියලා දෙනවා. ආයේ short note එකේ එන ඒවා තමයි මම ඔය කියලා දෙන්නේ.
characteristics of the quality information එකකට තියෙන්න ඕනේ characteristics මොනවද කියලා දුන්නා relevancy අදාළත්වය අදාළ දේ දෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා completeness ඒක මුළු ඒ කියන්නේ full එකම හරියටම තියෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා complete එකක් විදිහට තියෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා accuracy හරියට තියෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා තොරතුර වැරදියට දෙන්න හොඳ නැහැ timeliness time period එක ඇතුළට time period එක ඇතුළට තියෙන එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට කලින් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මම ඉල්ලන්නේ. So timeliness ව තියෙන්න ඕනේ, cost effectiveness තියෙන්න ඕනේ. profit එක වැඩි වෙන්න නම් අපි ඒ profit එක වැඩි වෙන්න විදිහට තමයි සල්ලි වියදම් කරලා තොරතුරු ලබා ගන්න ඕනේ. So මේ පහ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ. මේ පහ එක information එකක් දිහා අපි බලලා මේ characteristic පහ ඒ information එකට තිබුණා නම් that means that is a quality information. I think ඒක ගැන හොයලා බලන්න දෙයක් නැහැ. ඒක හොඳම හොඳ quality information එකක්. බය නැතුව අපිට ඒකෙන් අපිට decision make කරන්න පුළුවන්. අනික අපි ඉගෙන ගත්තා information and communication technology මේ වචනවල definition එක අපි බලාගත්තා information කියන්නේ මොනවද communication කියන්නේ මොනවද technology කියන්නේ මොනවද කියලා බලාගත්තා ඊට පස්සේ ICT පාවිච්චි කරන තැන් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය කොයි තැන්වලද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි බලාගත්තා ඊට පස්සේ අපි අද පටන් ගත්තා e-government එකේ ICT use කරන හැටි education එකේ ICT එක use කරන හැටි ඉගෙන ගත්තා. e-government එකේ මම කිව්වා services හතරක් දෙනවා. G2C, G2G, G2B, G2E කියලා හතරක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ එකින් එක ඔයාලා දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ මොකද ප්‍රශ්න අහලා එන්න පුළුවන් මේවේ. හරිද? මේ service ඒ කියන්නේ G2C වලට දෙන service මොනවද? කියලා අහලා එන්න පුළුවන්. So මේ ටික දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලාගත්තා education එකේ ICT එක කොහොමද උදව් කරන්නේ කියන එක බලාගත්තා. ඒකෙදි අපි අද දැන් තුනක් ඉගෙන ගත්තා. එකක් ඇවිල්ලා classroom එකේදී පන්තියේදී කොහොමද අපිට ICT ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ education කොතන වුණත් කොයි වෙලේ වුණත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන දෙවෙනි කාරණාව අපි ඉගෙන ගත්තා. තුන්වෙනි එක teachers ලට කොහොමද ICT එක උදව් වෙන්නේ කියන එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. So next week next class එකේදී අපි බලමු LMS කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා. So අද ඉගෙන ගත්ත මේ ටික හොඳට තේරුණාද? I will wind up my class for now. So thank you for joining the class and I hope that you understood the lessons which we did today. අද ඉගෙන ගත්ත දේවල් තේරෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. So until we will meet again at the next class, thank you and bye everyone.